તો હવે નજર કરીએ પોઝિટિવ અહેવાલો પર વિસ્તારથી. તો શું તમે ક્યારેય પેચી ત્વચાવાળા લોકોને જોયા છે? તો ત્વચાના વાસ્તવિક રંગની સરખામણીમાં પેચ સામાન્ય રીતે હળવા રંગના હોય છે અને તે સમય જતાં ફેલાઈ પણ શકે છે. ત્યારે પુણેમાં પાંડુ રોગ વિશે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. એક રોગ કે જેમાં ત્વચાનો રંગ સફેદ થતો જાય છે. છેલ્લા 23 વર્ષથી આ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત સ્વસહાય જૂથ શ્વેતા એસોસિએશન દ્વારા મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. Everyone is same and it hardly makes any difference actually. So I think it's a good initiative from start resolving the differences between everyone. No color, no creed, no race, no religion. There is no difference when you are human. Disorders is not communicable. It is it is autoimmune. So ये होने के बाद काफ़ी चेंजेस होते हैं. फॉर श्योर सोशली ज़्यादा होते हैं. इनसाइड बॉडी कुछ चेंज नहीं होता. इट्स जस्ट द कलर चेंज, नथिंग एल्स. बाकी इफ़ आई टॉक अबाउट दिस रन, दिस इज़ अमेजिंग. आई डिडंट न्यू अबाउट दिस रन and one of my friends suggested we should come here and join this community. It's amazing. શ્વેતા એસોસિએશન લગ્ન અને રોજગાર બ્યુરો, ફિલ્મ નિર્માતાઓ અને સામાજિક કાર્યકરો સાથે પાંડુ રોગ વિશે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. આ મેરેથોન તેમના છેલ્લા 9 વર્ષના પ્રયાસોનું યોગદાન છે. सोसाइटी का स्टिग्मा निकालने की बहुत ज़रूरत है. इसलिए गए 23 साल हम श्वेता एसोसिएशन इस माध्यम से काम करते हैं टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग विद विटिलिगो. हम मैरिज ब्यूरो, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, हमने एक फिल्म भी निकाली थी निटल करके, फीचर फिल्म. हमारी डॉक्यूमेंट्रीज रहती हैं और ये रन इज़ अवेयरनेस प्रोग्राम. मैं पिछले 2 साल से यहाँ इनके साथ कनेक्ट हुआ हूँ और जो भी हमें इसमें काम करने का अवसर मिलता है हम वो करके आगे चलते हैं. સહભાગીઓમાંથી એકે યાદ કર્યું કે કેવી રીતે તેણીએ આ ડિસઓર્ડરને કારણે બાળપણમાં મુશ્કેલ સંક્રમણોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 4th में थी तब मुझे हुआ, आग पे हुआ. तो उसके बाद मैं बहुत डर गई थी और मेरे मम्मी पापा भी बहुत डर गए थे कि क्या है करके. तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट्स की, ये डॉक्टर वे डॉक्टर, पर ऐसा एग्जैक्ट ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. इसका यही आउटपुट दिखता है कि ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक्सेप्टेंस ये करना ही चाहिए कि हाँ है, मुझे है तो है. बस अभी उतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि है, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि मुझे एक डॉटर भी है, वो 6 ईयर ओल्ड है. રન ફોર વિટિલિગો નામની મેરેથોન શહેરના તાથાવડે ઉદ્યાન કર્વેનગરથી સવારે 6 વાગે શરૂ થઈ હતી અને દોડવીરો 3, 5 અને 10 કિલોમીટરના 3 અંતર માટે દોડ્યા હતા. તો અમદાવાદમાં અતિથિ ગોકુલ ગ્રુપ દ્વારા વોકાથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. તો લોકોની મેન્ટલ હેલ્થ સારી રહે અને તેમાં અવેરનેસ આવે તે હેતુથી આ 6 કિલોમીટરની વોકાથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો વોકાથોનમાં સ્પોન્સર તરીકે પ્રવેગ રહ્યું હતું. એજી ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવેલા વોકેથોનમાં MP કિરીટભાઈ સોલંકી, સાબરમતી ધારાસભ્ય હર્ષદભાઈ પટેલ, પૂર્વ ધારાસભ્ય ભવાનભાઈ ભરવાડ, ગુજરાતી ગાયક કલાકાર ભાઈ ફેન અરવિંદ વેગડા સહિતના આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. वॉकेथॉन 2024 का आयोजन हुआ और इसका आयोजन यहाँ के जाने माने ग्रुप एजी ग्रुप, दिव्य भास्कर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कई सारी संस्थाओं के द्वारा किया गया. सुबह में 6 बजे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और यहाँ इतने सारे यूथ आए थे, युवा लोग आए थे, सुबह में आए थे और वो करीबन 6 किलोमीटर का अंतर काट के वो चलेंगे और यहाँ समाप्त भी कुछ समय के बाद होगा. मैं हमारे प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहूँ, उन्होंने जो कहा है उसका मैं जिक्र करता हूँ कि हम फिट तो इंडिया फिट. और यहाँ वॉकेथॉन के माध्यम से हर युवा जो सुबह में चलते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, मैं समझता हूँ कि एक नया भारत का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण में ये सबसे बड़ा योगदान है. हमारे साथ यहाँ उपस्थित
साबरमती के लोकप्रिय विधायक श्री हर्षद भाई और हमारे भवान भाई भरवाड़ और सभी यहाँ महानुभावों का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं एजी ग्रुप और दिव्य भास्कर का विशेष मैं बधाई देता हूँ। વોકેથોન ગોતા એજી ગ્રુપની ઓફિસથી રિંગ રોડ સુધી યોજવામાં આવી હતી। આ વોકેથોનમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો, યુવક યુવતીઓ અને સિનિયર સિટીઝનોએ પણ ભાગ લીધો હતો। ખૂબ જ સરસ મેસેજ સાથે મેન્ટલ હેલ્થ સારી રહે તે હેતુથી બલૂન આપી લોકોને તેમની સમસ્યાઓથી મુક્ત થવા હવામાં તેને છોડવામાં આવ્યા હતા। વોકાથોન દોડની સ્પર્ધા SBI, વેલ્સપન, SBI અને અતિથિ ગોકુલ ગ્રુપ ભેગા મળીને જ્યારે અહીંયા રાખી છે ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં યુવાઓ દોડ કરવા માટે અને ચાલવા માટે 6 કિલોમીટર ચાલવા માટે SJ રોડથી SP રિંગ રોડ સુધી ચાલવા માટે અહીં આવીને થનગનાટ મચાઈ રહ્યા છે અને ફુગ્ગા ઉડાડીને એનું સરસ એનું પ્રભુત્વ કર્યું છે। એટલે આવું અવારનવાર આવા પ્રોગ્રામો થાય એવું હું ઈચ્છું છું। વોકેથોનમાં મોટી સંખ્યામાં આવેલા લોકોને ઝુંબા ડાન્સ, હુલા હૂપ પરફોર્મન્સ લોકો એક સાથે કર્યા હતા। મેન્ટલ હેલ્થના એક્સપર્ટે મેન્ટલ હેલ્થ અંગે અનેક જાણકારી આપી હતી, સાથે લોકોએ તેમની સાથે ચર્ચા કરી હતી। અત્યારે કોરોના પછીના કાળની અંદર જે નાની મોટી કાર્ડિયાક સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે એનું પરમેનન્ટ કોઈ સોલ્યુશન હોય તો કાર્ડિયાક ડૉક્ટરોનું કહેવું છે કે દરેક વ્યક્તિએ જીવનની અંદર ઓછામાં ઓછું 20 મિનિટ રિધમથી ચાલવું જોઈએ અને એવો એક આ નમ્ર પ્રયાસ આજના દિવસે 6 કિલોમીટરની વોકેથોન દોડનો થઈ રહ્યો છે। વિશેષ આનંદ એ વસ્તુનો છે કે આ કાર્યક્રમની અંદર અબાલ વૃદ્ધ એટલે નાનાથી લઈને મોટા દરેક ઉંમરના લોકો અહીંયા આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે બદલ આયોજકોનો હું ખરેખર હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। અને નરેન્દ્રભાઈએ જે ખીલે તે ખીલે જે મંત્ર આપ્યો છે એ સાકાર થતો મારી નજર સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું। વોકેથોનમાં આવનારા લોકોમાં મેન્ટલ હેલ્થની અવેરનેસ ફેલાય તે માટે એક્સપર્ટે લોકોને અલગ અલગ વિષયો પર સમજણ આપી હતી। સાથે સાથે મેડિટેશન પણ લોકોને કરાવ્યું હતું। વોકેથોનના આ ઇવેન્ટની અંદર અમારા ચીફ ગેસ્ટ તરીકે કિરીટભાઈ સોલંકી સાહેબ MP સાહેબ છે જે અને આપણે હર્ષદભાઈ અમારા MLA સાહેબ છે અને મારા ફાધર શ્રી ભવાનભાઈ ભરવાડ એ ત્રણેય જણા હાજર હતા। સાથે સાથે અમારા COO સંજીવભાઈ કુમાર દિવ્ય ભાસ્કરમાંથી અને અમારા જે પાર્ટિસિપેટ્સમાં અમારા જે સ્પોન્સર્સ SBI અને બીજા અન્ય સ્પોન્સર્સ હતા એ લોકો બી સાથે હાજર હતા અને બધાએ સાથે રહીને અમે લોકો એક ફ્લેગ ઓફ કર્યું હતું અહીંયા આગળ અને બહુ જ સરસ મજા કરી હતી। એના સિવાય અમે લોકોએ એક મેન્ટલ હેલ્થ માટે ફ્રી ઓફ સેલ્ફનો જે કન્સેપ્ટ છે જેમાં અમે લોકોએ બધાને બલૂન્સથી એક મેસેજ પહોંચાડ્યો કે ભાઈ તમે તમારી સેલ્ફને ફ્રી કરો તમારા પોતાની ઉપર અને અમે લોકોએ બલૂનનું એક સરસ ઇવેન્ટ કર્યું હતું જે અમે લોકોએ બધાને બલૂન આપેલા હતા અને બધાને બલૂન છોડ્યા હતા। વોકેથોનમાં ભાગ લઈ લોકોને નવી એનર્જી મળી હોવાની ચર્ચા કરી હતી। મેન્ટલ હેલ્થ અવેરનેસ માટે ખાસ મૂવમેન્ટ હોવાથી અનેક ડોક્ટરો અને સાયકાટ્રિસ્ટોએ ભાગ લીધો હતો। મેરેથોનમાં ભાગ લેનારા લોકોને સર્ટિફિકેટ અને મેડલ આપી સન્માનિત કર્યા હતા। ગુજરાતની નડાબેટ બોર્ડર હવે પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે। પ્રવાસીઓ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં અહીં પર્યટન કરવા માટે આવી રહી છે, તો ગુજરાત અને ગુજરાત બહારથી આવતા પર્યટકો અહીં આવ્યા બાદ ખૂબ જ ઉત્સાહિત જોવા મળી રહ્યા છે। તમે જોઈ રહ્યા છો તે દ્રશ્યો કોઈ શહેર કે કોઈ પાર્કના નથી, પરંતુ એક આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદના દ્રશ્યો છે। આ આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ બનાસકાંઠા જિલ્લાના સુઈગામ તાલુકામાં આવેલી ભારત અને પાકિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ છે। કેટલાક વર્ષો પહેલા આ વિસ્તાર ઉજ્જડ હતો અને અહીં પીવાના પાણીની પણ વ્યવસ્થા નહોતી, પરંતુ આજે આ વિસ્તારનો નકશો જ બદલાઈ ગયો છે અને અહીં તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ બની ગઈ છે। ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ વિસ્તારના વિકાસ માટે એક પ્લાન તૈયાર કર્યો અને જે રીતે પ્રવાસીઓ પંજાબની વાઘા બોર્ડરની ઉત્સાહથી મુલાકાત લે છે તેવી જ રીતે અહીં પણ લોકો આવે તે માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। अन्य देश ने તમારી નરી આંખે નિહાળવા હોય તો તમારે વિઝાની જરૂરિયાત પડતી હોય છે, પરંતુ વગર વિઝાએ તમારે અન્ય દેશને તમારી નરી આંખે જોવો હોય તો તમારે આવવું પડશે નડાબેટમાં, જે 0 પોઈન્ટ પર પહોંચ્યા બાદ તમને તમારી નરી આંખે જ આપણો પાડોશી દેશ પાકિસ્તાન જોવા મળે છે। તમે જોઈ શકો છો અત્યારે આ ફેન્સિંગ તાર છે અને તારની પાછળનો ભાગ જે છે તે ભારતનો ભાગ નથી। અત્યારે પ્રવેગની ટીમ હિન્દુસ્તાનમાં ઊભી છે, પરંતુ હિન્દુસ્તાનમાં ઊભા તમને પાકિસ્તાનના દ્રશ્યો બતાવી રહી છે।
એટલે કે કોઈ પણ જાતના વિઝા વગર આ ટીમ અત્યારે અહીંથી તમે પાકિસ્તાનના દર્શન કરી શકો છો અને આ દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં અત્યારે પર્યટકો પણ અહીં પહોંચી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ વાત કરીએ તો આ પર્યટન સ્થળ તરીકે વિકાસ કરવા માટે ગુજરાત સરકારે પણ ખૂબ જ મહત્ત્વના પગલાં ઉઠાવ્યા છે અને 0 પોઈન્ટ પર સીમા દર્શન શરૂ કરી અને અહીં વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ અહીં પાકિસ્તાનને નરી આંખે નિહાળવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. કેમેરામેન રતન સોલંકી સાથે હરીશ ઠાકોર, પ્રવેગ ટીવી, બનાસકાંઠા. ભારત પાકિસ્તાનની સરહદ પર સીમા દર્શન કરવા માટે આવતા પ્રવાસીઓનું કહેવું છે કે સીમા દર્શન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખૂબ જ સારો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રવાસીઓ અહીં તૈયાર કરવામાં આવેલા સેલ્ફી પોઈન્ટ, ગાર્ડન, વ્યૂડેક, આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ જેવા અલગ અલગ લોકેશનોનો આનંદ મેળવે છે. અમે દર વર્ષે 26મી જાન્યુઆરી અને 15મી ઓગસ્ટે નડાબેટ 0 પોઈન્ટની અમે વિઝિટ લઈએ છીએ. મારા ફૂલ ફેમિલી સાથે આવીએ દર વર્ષે. અહીંના જે બીએસએફના જવાનો છે બહુ સારી રીતે અહીં બાજુ બોર્ડરની સિક્યોરિટી કરે ને અહીંને બધું જે સાફ સફાઈમાં પછી અહીંના જવાનો બહુ રીતે સાથ સહકાર આપે અહીં ભાઈ વિઝિટરોને. આમ ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર જુઓ, આપણે બધાના દિલમાં આમ થાય કે આપણે જે ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર છે આપણે પોતે નરી આંખે નિહાળી શકીએ. બહુ સરસ લાગે. હું વર્ષમાં 2 વાર આऊँ, 24મી જાन्युआरी, 15મી अगस्त. आज नड़ाबेट बॉर्डर पर हम हमारे गांव का पूरा मंडल लेकर आए हुए हैं. ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत पाकिस्तान की सीमा पर अभी हम फिलहाल नड़ाबेट 0 पॉइंट पर खड़े हैं और आज यहाँ पर ये माहौल देखते ही बन रहा है. बहुत ही सुंदर आर्मी के द्वारा ये व्यवस्था की गई है. इसको बॉर्डर को, इंटरनेशनल बॉर्डर को उस टाइप से हाईलाइट किया है जिससे एक टूरिज्म भी डेवलप हो. અહીંયા આવ્યા પછી બહુ આનંદ થયો. બીએસએફ આપણા જવાન ભાઈઓનું અહીંયા જોરદાર કામ છે અને અહીંયા આપણી આ સરકારનું પણ સારું એવું બોર્ડર પર ફેસિલિટીઝ કરી છે પર્યટકો માટે અને નજીકમાં જ સામે પાકિસ્તાન હિન્દુસ્તાનમાં ઊભા રહી અને પાકિસ્તાનની બોર્ડર જોઈ અને બહુ આનંદ થયો અને અહીંયા જોરદાર એટલે ઘણું સરસ કામ કર્યું છે બીએસએફ, આપણા બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ અને આપણી ગવર્મેન્ટે અને બહુ આનંદ થયો અને બહુ પર્યટકો અહીંયા જોવા પણ આવે છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં ઘણું એવું સારું ડેવલપ કર્યું છે અને જોરદાર બીએસએફ વાળા આપણા બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સવાળા ભાઈઓથી આપણને અહીંયા જોરદાર આવકારો પણ મળે છે અને એ આપણી જરૂરિયાત મુજબ બધું પૂરું પાડે છે અને અહીંયા છેક 0 લાઈન સુધી આપણને દેખવા માટેની સગવડ પૂરી પાડે છે. એ માટે સલામ છે આપણા સિક્યુરિટી બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સને. સીમા દર્શન કરવા માટે આવતા પ્રવાસીઓ સીમા પર ફરજ બજાવી રહેલા બીએસએફના જવાનોની ફરજ નિહાળીને ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે. સેનાના જવાનો સાથે અહીં આવતા પર્યટકો સમય વિતાવીને ખરેખર ગર્વની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે. આ નડાબેટ બોર્ડર ઉપર હું બીજી વાર આવ્યો છું. બહુ સરસ વાતાવરણ છે અહીંનો. અહીંયા જ્યારે પણ આવીએ છીએ ને આમ આનંદ થાય છે ને કહેવા છે કે જब सीमा पे जवान खड़े होते हैं तो अपने को क्या डरना है, जैसी बात है. बहुत अच्छा સારું લાગે અને છોકરાઓને ને બધાને એકદમ સમજો ને આનંદ આવે છે ને ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનથી જે બોર્ડરનું આપણે છે એ બહુ એનું મહત્વપૂર્ણ છે ને આમ ગણતંત્ર દિવસના હિસાબે આજે જબરદસ્ત વાતાવરણ છે અહીંનું. અહીં નડાબેટ ઇન્ડો પાક બોર્ડર પર આવ્યા પછી બહુ સારું લાગ્યું છે. અહીંની વ્યવસ્થા જોઈને એવું લાગ્યું છે કે બહુ સારું છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર જોઈને બહુ ખુશી થઈ કે આટલા નજીકથી અમને પાકિસ્તાન જોવાનો મોકો મળ્યો અને આ વ્યવસ્થા અને અહીં જે બધા આવ્યા છે તે જોઈને પણ સારું લાગ્યું છે. સેનાના અત્યારે જવાનો જે આપણા માટે કામ કરી રહ્યા છે બોર્ડર ઉપર એ બહુ સરસ કામ કરી રહ્યા છે. તેનાથી આપણે સારી રીતે અંદર રહી શકીએ છીએ. જો આપણે બીજો દેશ જોવો હોય તો વિઝાની જરૂર પડતી હોય છે, પરંતુ વિઝા વગર તમે જો બીજો દેશ જોવો, પાકિસ્તાન જોવો હોય તો તમે નડાબેટ આવી શકો છો અને અહીંથી તમે પાકિસ્તાન જોઈ શકો છો. સેનાના જવાનો વિશે કે એ બહુ જ હિંમતવાળા હોય છે અને એ લોકો પોતાને જીવ જોખમ પર રાખીને અને આપણા દેશની રક્ષા કરતા હોય છે. નડાબેટ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા એટલે કે 0 પોઈન્ટની સાથે સાંજ પડતા જ રીટ્રીટ સેરેમનીનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. રીટ્રીટ સેરેમનીમાં સેનાના જવાનો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતા કરતબો મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે.
यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये सब देखा है, क्योंकि मेरे फैमिली में थे पर मैं कभी नहीं गई। यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम एक ऐसा फील हुआ कि मेरे फैमिली वाले भी इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ पे बहुत यहाँ के जो BSF के स्टाफ है वो सारे सबका बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, और हमें भी यहाँ पे आके बहुत प्राउड फील हुआ। First time I visited the Nadabet and it's awesome experience. એકચ્યુઅલી જે પરેડ હતી અને અમે જે વિઝિટ કર્યું છે અને અહીંયા આગળ જે આખો દિવસ અમે સ્પેન્ડ કર્યું છે અને મલ્ટિપલ એક્ટિવિટીઝ બી છે, ઇવન કિડ્સ માટે, સિનિયર સિટીઝન્સ માટે અને યંગસ્ટર્સ માટે. સો એવરી વન કેન એન્જોય ઓવર હિયર. સો ઇટ્સ અ ઓસમ પ્લેસ એન્ડ ઇટ્સ વન ડે પિકનિક. સો યુ કેન એન્જોય વિથ યોર ફેમિલી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું થેન્ક્સ કહેવા માગીશ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતને કે જેમને આ પ્લેસને એક અલગ ઓળખાણ આપી છે અને આ પ્લેસને એક અલગ લેવલ ઉપર લઈ ગયા છે. અહીંયા જ્યાં કોઈ આવતું નહોતું ત્યાં આટલી પબ્લિક આવે છે. 26 જાન્યુઆરીનો ફેસ્ટિવલ અમે સેલિબ્રેટ કર્યો અહીંયા. અમે મોર્નિંગ 9 o'clockના અહીંયા છીએ. અમને લાગતું જ નથી, સહેજ પણ થાક નથી લાગ્યો. એટલું બધું એનરિચમેન્ટ થઈ છે અહીંયા અને એટલું બધું એન્જોયમેન્ટ આવે છે કે આ પ્લેસ છોડીને જવાની ઈચ્છા થતી નથી. અને જે પણ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા કરી છે એ એકદમ એક્સલન્ટ છે અને અહીંયા રહેવાની ને બધી વ્યવસ્થા બહુ સારી છે, બહુ સગવડ સારી છે. અમને ખૂબ મજા આવી, અમે ખૂબ એન્જોય કર્યું. તડકા અને છાંયડાની ચિંતા કર્યા વગર દિવસ રાત ભારત માતાના સીમાડાની રક્ષા કરી રહેલા BSFના જવાનો કેટલી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં પોતાની ફરજ નિભાવી રહ્યા છે તે એકદમ નજીકથી નિહાળવા માટે તમારે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદની ચોક્કસથી મુલાકાત લેવી જોઈએ. તો હરિયાણાની દ્રષ્ટિહીન 9 વર્ષની ગરિમા યાદવને સામાજિક સેવા માટે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર મળ્યો છે. તો આવો જોઈએ તેના ઉત્કૃષ્ટ કાર્યની ઝલક. હરિયાણાના મહેન્દ્રગઢ શહેરમાં રહેતી 9 વર્ષની ગરિમા યાદવને તાજેતરમાં સામાજિક સેવા માટે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. ગરિમા દ્રષ્ટિહીન છે, તેમ છતાં તે પોતાની અનોખી પહેલ સાક્ષર પાઠશાળા થકી ઝૂંપડપટ્ટીના બાળકોને ભણાવીને તેમના માટે શિક્ષણની કેડી કંડારી રહી છે. मैं जब 3 साल की थी तब से मैं साक्षर पाठशाला चलाती हूँ. उसमें मैं बच्चों को कायदा, पेन पेंसिल, स्लम एरियाज में जाके मैं बच्चों को कायदा, पेन पेंसिल, गुब्बारे, टॉफ़ी आदि देकर उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती हूँ. मेरे जन्म से मेरे पापा मुझे इस काम में प्रेरित करते आए हैं. बहुत खुश हैं हम सब. बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं तो तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का और मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को इस लायक समझा और आगे भी इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें. પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરવા બદલ ગામના લોકો ગરિમા પર ગર્વની લાગણી અનુભવે છે. गरिमा यादव हमारे गांव की बेटी ने नेशनल लेवल पर गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, स्टेट का नाम रोशन कर दिया. उसने इस बात को चरितार्थ कर दिया कि शिक्षा तीसरा नेत्र होता है. भगवान के दिए हुए 2 नेत्र उसके नहीं थे, लेकिन शिक्षा के द्वारा उसने नेशनल लेवल पर अवार्ड प्राप्त करके गांव का नाम रोशन कर दिया. बेटी गरिमा ने जो राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में जो अवार्ड प्राप्त किया है, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है. ये हरियाणा से भी केवल एक ही बच्चे को मिला है और बेटी ने दिखा दिया कि दृष्टि बाधिता होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप में पूरे देश के लिए एक होनहार बच्ची के रूप में इन्होंने अपना स्थान बनाया है. बेटी के द्वारा जो पुरस्कार हासिल किया है वो एक काबिल तारीफ है और बेटी ने वो कर दिखाया जो आज तक हमारे गांव में किसी ने नहीं किया था. इसी के लिए मैं बेटी को बहुत बहुत बधाई. ગરિમા હાલમાં દિલ્હીમાં દ્રષ્ટિહીન બાળકો માટેની શાળામાં ધોરણ 4માં અભ્યાસ કરે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ન્યૂઝ. તો દેશના ઘણા રાજ્યોમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે અને તેવામાં આવી કડકડતી ઠંડીના વાતાવરણ હોવા છતાં દેશભરમાંથી લાખો રામ ભક્તો રામ મંદિરના દર્શન માટે અયોધ્યા આવી રહ્યા છે. તો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ રામ મંદિર સામાન્ય જનતા માટે ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું છે.
વર્તમાન સમયમાં કડકડતી ઠંડી હોવા છતાં પણ દેશભરમાંથી લાખો ભક્તો અયોધ્યામાં નવા રામ મંદિરની મુલાકાત લેવા આવી રહ્યા છે. 23મી જાન્યુઆરીના રોજથી મંદિરના દરવાજા સામાન્ય જનતા માટે ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા ત્યારથી જ અયોધ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા વધી રહી છે. भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मुर्शित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी. प्रभु श्री राम के इतने सुंदर भव्य दर्शन देख के मन इतना खुश हो गया है कि हम अपने धाम पे जाएंगे ना तो प्रभु क्या बताएं, इतना सबको बताएंगे. राम भक्त दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है. मैं सैल्यूट करता हूँ सभी जवानों को, एयरफोर्स को, कमांडेंट को, ब्लैक कमांडो को, सबको मेरा नमस्कार. અયોધ્યામાં ભક્તોના વધતા ધસારાને પગલે ભીડ વ્યવસ્થાપન માટે અને કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય તે માટે પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળોના સુરક્ષા કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. हमें अब अयोध्या में बहुत अच्छा लगा. यहाँ की पुलिस की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और खाने पीने की भी बहुत बढ़िया है. कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी, सब जगह आराम से मिल गया. मंदिर में भी रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है. बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है. हमें 10 मिनट में दर्शन हो गए. ये प्रभु की कृपा है और ये सुव्यवस्था की एक चरम सीमा है. ये अद्भुत है, अद्भुत हमारे लिए. तो ये ड्रीम कम ट्रू है. हम कभी सोचा नहीं था कि 3 दिन के अंदर हम राम मंदिर के रामलला के दर्शन करेंगे. यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है. कितना टाइम लगा आपको दर्शन करने? 10 मिनट, आधा घंटा चलने में और 10 मिनट दर्शन में. दर्शन के लिए ठहरने देते हैं, बहुत अच्छा लगता है. मैम भीड़ इतनी है तो क्या व्यवस्था में कोई दिक्कत हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई. बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है. મંદિર સવારે 7 થી 10 વાગ્યા સુધી પ્રાર્થના કરવા માટે ભક્તો માટે ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે, જેમાં દિવસ દરમિયાન 5 આરતીઓ કરવામાં આવે છે. हमारे वैष्णव संप्रदाय की तरफ से आरती चल रही है और जो भगत लोग आते हैं उनको 7 बजे से 10 बजे तक दर्शन करने के लिए हमारे ट्रस्ट की तरफ से ये निर्णय चल रहा है. कितनी आरती होती है? लगभग 5 आरती हो रही है. वैसे तो क्रम ये है कि 5 बार आरती नित्य चल रही है, जिसमें 4:30 बजे जो है मंगला आरती होती है, 6:30 बजे श्रृंगार आरती होती है और 12 बजे जो है भोग आरती होती है. इसके उपरांत जो है सायंकाल 6:30 बजे जो है संध्या आरती और ये क्रम चलता रहता है. और 8 बजे पुनः जो है भोग आरती होती है, जो फिर 10 बजे विश्राम हो जाता है. भगवान का संध्या आरती कहते हैं. અયોધ્યામાં રામ મંદિરનો અભિષેક સમારોહ 22મી જાન્યુઆરીએ લગભગ 7,000 સંતો, શ્રદ્ધાળુઓ અને વિશેષ આમંત્રિતોની હાજરીમાં યોજાયો હતો. તો હાલ પોઝિટિવ ન્યૂઝમાં બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.